Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hormatly okuwçular, ötken sabagыбызda musafir temaсын okup бүтүp, Cuma namaz temasına kelip toktogон ekенбиz. Kudayım buyursa mına ошол Cuma namazdan temasıdan sabagыбызды улантабыз. Kuday Taalam туура түшүнүк берсин. Ошол окуган нерсебизден менен амал кылуучулардан кылып, жана башкаларга жеткирүүчү кылуучулардан кылсын. Амин я раббал аламин. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatil cum'ati. Cuma namazı tuuralı bölüm. Cuma деген söz bul ictima, çoğulu деген sözdön alıngan. Arap tilindeki ictima деген sözdön alıngan. Antkeni bul günü uşul ictima деген sözdön alınganlığının bir kança sebebi var. Alımdarımız türlü pikir aytышкан. En birinci pikir adamlar oşo cuma günü adamlar çoğulgandыкtan bul cuma dep atalıp kaldı deyit. Je bolbosом adam atanın jaralışı mına oşol günü болгондуктан cuma dep atalıp kaldı deyit. Je bolbosом adam ata menen Hava enebis beyişten çıkarılgandan keyin жердин betinde mına oşol cuma günü biri menен jolukkan günü болгондуктан cuma dep atalıp kaldı deyit. Çoğulu деген maanide. Эми cuma namazı bul farzi ayın bolot. Başkaça aytkanda tömöndögü şartlar табылган adamның moynuga farz bolot. Tömöndögü az şartlarını aytabız. Mına ошол şartlar табылган ar bir adamның moynuna farz bolup esептелет. Bunun farzlığı ayat menen, hadis menen, icma menen болгон. Andıktan kimde kim ошол cuma namazının farzlığın tağa turgan bolso, cuma namazı farz emes dei turgan bolso, anda al dinden çıgat. Kayrı din bolup esептелет. La tasihul cum'atu illa fi misrin jami'in aw fi musallal misri. Kiteptin жазуучусу эң алгач cuma namazının şartların bayandooga kirişti. Mına ошол cuma namazında iki tür şartı var. Biri şartul ada, ikincisi şartul vücub dep atalat. Başkaça aytkanda ошол atkaruunун şartları kандай жерде atkarılış керек, kандай şartlar menen. Ikincisi kimge farz bolot. Farz boluunun şartları. Hazır eң эле birinci bul жерде ошол şartul ada menen başlap жатат. Kандай учурларда муну аткаруу ошо дурус болот, ошол şartарды баяндап жатат. Andıktan en birincisi emne deyt, cuma namazı şaharda je şahardın çetinde gana durus bolot deyt. Şahar dep emneni atalat. Şahar degende kaysıl jerde bu şahar degen termin. İslamdağı bir termin. Bunu alımdarыбыз türdүү çeçimedеген, oşolordan oşol fatva beringeni, oşol tuğraragı en birincisini aytalı. Bu kaysıl jerde özü amiri olup, başçısı olup, kazısı, sotu olup durup, ökümdörдү iş yüzüne aşıra turgan bolso, jazalarda turguza turgan bolso, mına oşol jer şahar dep atalat deyt. Bu bir pikir. Ekinci pikir, kaysıl jerde mına Muhtasarul Vikoya'nı okuyan adamlar bardığı bilişet. Muhtasarul Vikoya'da kaysıl jerde deyt, bir kança meçit bar bolup, oşol meçitlerden en çoğunda cuma namaz farz bolgon adamlar çoğulup namaz okuy turgan bolso, batbay kalsa, oşonda çoğulganda batbay kalsa, oşol jer şahar dep atalat deyt. Misalga kebir ayılдар var. Oşol ayıllardın içinde bir kança meçit var. Aytalı 3-4 meçit var. Mına oşol meçitlerden en çoğuga egerde adamlar çoğulup cuma namaz okuy turgan bolso, çoğulsa, yani cuma namaz farz болгондор, akıldı, estүү, balagатка жеткендер kelip oşol жерге kaçsa, janagı meçitke batbay sırtка çıkıp kete turgan bolso, oşol jer şahar dep atalat. Misal katarında aytsak etsek, mına Altınbek деген биздин таксырыбыз, бул Сосновка айылынын тургуну болот. Mına oşol Sosnovka ayılında 8 meçit var. Oşol 8 meçitin en çoğu bol joldun boyunda. Mına Bişkekten Oşko kattagandardın köpçülüğü oşol en çoğ meçitinde barıp toktop peşin namazların jana başka namazların okup ötüp ketişet. Mına oşol meçitte egerde Sosnovkanın turgunдарынын бардык cuma namaz farz болгондору kelip oşol жерге катыша турган болсо, eli батпай калат. Мына ошондуктан Sosnovka айылы бул чоң айыл болгондуктан бул шаар катарына кирип кетет. Себеби жанагы экинчи айткан шарт менен бир эрежелер табылат. Кандай жер дедик? Кайсыл жерде
bir канча мечити бар болуп, ошол мечиттердин эң чоңунда адамдар чогула турган болсо, жума намазын эң чоңунда чогула турган болсо, батпай кала турган болсо, ошол жер шаар деп аталат дейли. Бирок ошол биринчи пикир туурарагы. Биринчи пикир ошол биздин мазхабка жакынырагы ошол. Кандай жер дедик? Өзүнүн башчысы болсун, соту болсун, өкүмдөрдү чыгара алсын, жазаларды кесе алсын деген жер болуш керек. Ау фи мусаллал Миср. Мусаллал Миср деп бул шаардын четинде, шаардын бир кереги үчүн курулган бир зданиялар дейли. Мисалга мурунку доорларда атайын ошол шаардын четинде аттарды тапташ үчүн, аттарды жарыштыруу максатында, же болбосо ошол жерде ок атууну үйрөнүү максатында ушундай шаардын четинде ушундай бир стадиондорду, эподромдорду немелерди куруп коюшат эле. Мына ошол жерлер дагы шаардын өкүмүнө кирет да, ошол жерде дагы жума намаз окуу эмне болуп калат экен? Дурус болуп калат. Вала тажузу фил кура. Айыл жерлеринде жума намаз окууга болбойт. Башкача айтканда, жума намаз окуу айыл элине, айылдын тургундарына милдет эмес. Айыл дегенде жана жокоруда айткан шарттар табылбаган жерлер не болот? Айыл болуп эсептелет. Кичинекей айылдар болот. Ал жерде өзүнүн милициясы жок, өзүнүн сельсовети жок. Ал жерде өзүнүн бир базары жок. Адамдар өзүнүн керегини ал жерден табып ала албайт. Ал жерде бир канча мечити жок. Бир кичинекей эле бир мечит болушу мүмкүн. Мына ошондой жерлерге жума намаз окуу не эмес экен? Дурус эмес. Ал жердин эли кадимкидей эле пешин окушат. ولا تجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان. Ошол жума намазын экинчи шарты, жума намаздын аткаруу үчүн экинчи шарты падыша же болбосо падыша буйрган адамдын ошол жума намазды тургузуусу дейт. Ошол экөө тургузса гана жума намаз дурус болот дейт. Бул жанагы фитнаны басандатуу үчүн, фитнаны токсотуу максатында ошол падыша же падыша буйрган адамдын имамдыкка өтүүсү жакшы экендигин айтып жатат. Себеби эгерде падыша өзү болбосо же падыша буйрган адамдар болбосо, ар бир адам келет да, ар бир жамаат келип өзүнүн адамын алдыңга салып, мына биздин мына киши имам болсун, тигиси имам болсун деп элдин ортосунда ушундай фитна бир бөлүнүп жарылуу болушу мүмкүн. Мына ошондой бөлүнүп жарылуудун алдын алуу максатында ислам мына ошондой шарт койгон. Ким болсун деп? Падыша же падышанын эмнеси? Орун басары, падыша буйрган адамдар. Мына биздин доордагы биздин молдокелерибиз, биздин дамлаларыбыз, биздин устаздарыбыз, жума намазда жана мечиттердеги имамдарыбыз, булар эмне болуп эсептелет? Ошол падыша буйрган адамдар болот. Мына ушул кишилер жума намазды тургузушса болот дейт. Wa min sharaitiha al-waqtu fatasihhu fi waqti az-zuhri wa la tasihhu ba'dahu. Жана ошол жума намаздын адаий шарттарынан, аткаруу үчүн шарттарынын бири убакыт дейт. Андыктан ошол пешин намазынын убактында дурус болот, пешин намазынын убактыдан кийин не болбойт? Дурус болбойт дейт. Жума намазыга ошол окуу үчүн шарттарынын бири эмне экен? Убакыт. Бул убакыт пешин намазынын убакыты болот. Ал 1 саатпы, 2 саатпы, ошол бизде азыр пешиндин убакыты канча саат боло турган болсо, ошол убакыт бул жума намазынын убакыты болуп эсептелет. Андан мурун дагы, андан кийин дагы окууга болбойт. Мисалга чак түштө же чак түштөн мурун жума намаз окусаңыз жарабайт. Ошондой эле асыр намазынын убакыты кирип кеткенден кийин не болбойт? Жарабайт. Же пешин намазын окуп жаткан болгон кезиңизде асыр намазынын убакыты кирип кетсе, окуган жума намазыңыз дурус болбой калат. Мына ошондой шарттар. Шарт эмне экен? 100% пешин намазынын убактынын ичинде табылыш керек. Ошондо окуш керек. Wa min sharaitiha al-khutbatu qabla as-salati. Жана жума намазынын шарттарынан намаздын астында, намаздан мурун хутба окуу. Байкаганыңыздарда билесиздер, бардыгыңыздар жума намазга барсаңыздар, имам хатип жума намаздан мурун чыгып минбарга чыгып хутба окуйт. Мына ошол хутба окуу бул шарт. Эгерде хутба окубай туруп, жума намаз окула турган болсо, жума намаз дурус болбой калат. Бул шарт, сөзсүз түрдө табылыш керек. Бул дагы ошол убакыттын ичинде табылыш керек. Пешин намазы убакыты киргенден кийин. Андыктан эгерде бир адам чак түштө же чак түштөн мурун хутбаны окуп алып, кийин анан пешин убакыты кирип, анан жума намазды окуй турган болсо, ал дурус болбой калат. Хутба дагы пешин намазынын убактынын ичинде табылыш керек. Бул шарт, сөзсүз түрдө. Анан ошол хутбанын шарттарынын бири ошол жерде жума намаз милдет боло турган адамдардын катышуусу зарыл дейт.
имам өзү жалгыз болуп хутба окуй турган болсо дурус болбойт дейт алымдарыбыз. Албетте талаш бар, бирок китептерде алал асах эң туура пикир ошол дурус болбойт деп айтылган жерлер бар. Ошондуктан жума намазда ошол имамдан тышкары дагы бир канча адам, мисалы хутба окуп жаткан кезде имамдан сырткары дагы бир канча адам ошол жерде отурган болсо, ошондо ошол хутба болуп эсептелет, андан кийин жума намазда окусаңыз дурус болот дешет да. Яхтубул имаму хутбатайни яфсилу байнахума биқадатин. Имам эки хутба окуйт. Эки хутба дегенне ошо пешин намазынын убакыты киргенден кийин байкаганыңыздарда имам турат да хутбаны окуп, анан бир отурат. Отуруп анан кайра турат. Мына ошол эки хутба болуп эсептелет. Ал экөөнүн ортосунда бир каада менен эмне кылат? Ажыратат. Кичине бөлүп коет. Бир Асыр сүрөсүнүн өлчөмүнчө дейли, мөөнөтүнчө. Асыр сүрөсүнө окуганга айталы бир 20-30 секунд кете турган болсо, ошо бир 20-30 секунд ажыратат да, андан кийин экинчи хутбага турат. Мына ошондой ажыратуусу бул сүннөт амалдардын катарына кирет. Ва яхтубу qa'iman ala tahharati. Тик турган абалда даарат менен хутба окуйт дейт. Бул жерде китептин жазуучусу дагы хутбанын башка эки сүннөтүн азыр баяндап жатат. Бир сүннөтү тик турган абалда окуш керек. Андыктан эгерде отурган абалда окуса макрух болот деп төмөндө келет. Анан экинчи сүннөтү даарат менен окуш керек дейт. Ошол экөө теңи булар сүннөт болуп эсептелет. Fa in iqtasara ala zikrillahi jaza инда Аби Ханифата рахматуллахи алейхи. Демек эгер хутбаны бир Аллах Тааланы эскерүү менен эле чектеп кое турган болсо, мындайча айтканда алхамдулиллах деген сөздү айтса хутба окуу ниети менен, Абу Ханифанын көз карашы боюнча фарз ордуна келет, дурус болот дейт. Мына ушул маселеде хутбанын эң аз өлчөмү тууралуу Абу Ханифа менен шакирттердин ортосунда кайчы пикир бар. Азыр Абу Ханифанын пикирин айттык. Бир тасбих, мисалы ла илаха иллаллах, же алхамдулиллах, же субханаллах деп ушул хутба окуу ниети менен ушул сөздөрдү айта турган болсо, хутбанын фарзы ордуна келет болот. Бирок макрух танзихи болот. Ушуну эстен чыгарбашыбыз керек. Себеби бир канча сүннөттөр бар, ошол сүннөттөрдү таштаган болот. Ва qala la budda min zikrin tawilin yusamma khutbatan. Эки имамдын көз карашы боюнча, айтуусу боюнча бир хутба деп атала турган узун зикир керек дейт. Дайча айтканда бир эле тасбих айтып коюу, же тахмид айтып коюу, Кудай Таалага мактоо айтып, же субханаллах, же алхамдулиллах, же ла илаха иллаллах деп коюу эле жетиштүү эмес дейт. Узунураак болсун дейт. Ошол хутба деп аталсын дейт. Элге кайрылуу деген сөз келип чыгыш керек дейт жыйынтыкта. Ошондо гана дурус болот дейт. Fa in khataba qa'idan aw ala ghayri taharatin jaza wa yukrahu. Андыктан эгерде отурган абалда же дааратсыз хутба окуй турган болсо болот, бирок макрух болот. Болот, бирок макрух болот. Жана жокоруда айтканыбыздай, тик турган абалда хутба окуу сүннөт болгондуктан, даарат менен окуу сүннөт болгондуктан, бул ошол сүннөттү таштагандыктан эмне болот экен? Макрух болот. Бул жерде китептин жазуучусу бир 2-3 хутбанын сүннөттөрүн баяндады, андан сырткары дагы сүннөттөрү бар. Аларды ошол китебиңерге, тетрадтарыңарга жазып алсаңыздар жакшы болот. Биринчи сүннөт жана аталгандардан тышкары. Имамдын коомго жүздөнүүсү. Имам минбарга чыккандан кийин, ошо хутба окуган кезде коомго жүздөнүш керек. Бул сүннөттөрдүн бири. Экинчиси, хутбанын астында купия, аузу биллахи минеш шайтонир ражим деген сөздү айтуу. Купия айтуу сүннөт. Бизде кээ-бирлер чыгат да, дароо эле аузу биллахи минеш шайтонир ражим, бисмиллахир рахманир рахим үнүнө айтып баштайт. Бул ошол сүннөткө каршы болуп калат. Ошон үчүн купия эмне экен? Аузу биллахи минеш шайтонир ражимди айтуу сүннөт болот. Үчүнчүсү, ошол хутбаны коомго, жамаатка угузуу, башкача айтканда, ошол үндү чыгарып, ошол коом уга турган деңгээлде хутба окуу. Бул да эле сүннөт амалдардан. Төртүнчү дагы сүннөттөрдүн бири, ошол хутбаны баштаган кезде бир Аллах Таалага шүгүр, мактоо айтуу, хамд айтып баштоо. Ошол хутбаны байкасаңыздар, имамдарыбыз ордунан турган кезде алхамдулиллах деп башташат. Аузу биллахи мен бисмиллахны купия айтуу, купия айтып эң биринчи жария айта турган сөзү эмне экен? Кудай Таалага алкыш, мактоо, шүгүр айтуу менен башталат. Ошол дагы сүннөт. Андан кийинки сүннөт ошол хутбада эки шахадатты айтуу. Ашхаду ан ла илаха иллаллаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деген сөздү айтуу дагы ошол хутбанын сүннөттөрүнөн. Андан кийинки сүннөт сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу. Ошол хутбада пайгамбарга салават айтабыз.
Андан кийинки сүннөт элге кайрылып насаат, үгүт насаат айтуу. Бул да эле хутбанын сүннөттөрүнөн бири эсептелет. Андан кийинки сүннөт ошол хутба окуган кезде Кур'ан окуу. Эч болбосо бир аят окуп коюш керек болот немеде, хутбада. Андан кийинки экинчи хутбада кайра отуруп турганыбыздан кийин кайра Аллах Таалага хамд айтуу, мактоо айтып, даңазалап, андан пайгамбарга салават айтууну кайра кайталоо. Кыскасы биринчи хутбада дагы, экинчи хутбада дагы Аллах Таалага алкыш, мактоо, шүгүр айтып, пайгамбарга салават айтканыбыз сыяктуу эле экинчи хутбада дагы дал ошол нерсени кайталашыбыз керек болот. Андан кийинки сүннөт жалпы момун мусулмандардын, имандуулардын акында дуа кылуу. Эми эң акыркы андан кийинки сүннөт ошол эки хутбаны биз жеңилирээк кылышыбыз керек. Баягы муфассал деп коет. Муфассал дегени бул Кур'андын акыркы 7ден 1 бөлүгү. Башкача айтканда Хужурот сүрөсүдөн ылдый. Хужурот сүрөсүдөн ылдыйгы эң узун сүрөлөрдүн өлчөмүнчө болуш керек. Андан узарып кете турган болсо макрух болуп калат. Кээ бир жерлерге барсак, аябай эле узун кылып коюшат да хутбаны. Мисалга неметет, хутбаны арабчасын айтат, андан кийин кыргызчага кирип кетип, бир канча минутка чейин адамдардын мындай кыжалат кылып коет да, узун кылып ийип. Ошол нерселер макрух болуп кетет. Адамдар бираз тажатып коет. Ошон үчүн хутбанын сүннөтү не экен? Жанагы Хужурот сүрөсүнөн ылдый болгон сүрөлөрдүн эң узун сүрөлөрдүн мөөнөтүнчө болуш керек. Ошонун узундугунча болсо, ошол сүннөт болот. Андан ашып кете турган болсо, макрух болуп эсептелет. Ва мин шараитиха ал-жамаату. Жана ошол жума намазынын шарттарынын бири жамаат болуш керек. Мындайча айтканда бул мана 5 вакыттык намаз сыяктуу эмес. 5 вакыттык намаздарда байкаганыңыздардай 2 киши болуп намаз окуй берсек жарай берет да, жамаат болуп эсептелет. Бирок жума намазында белгилүү бир сандагы жамаат болуш керек. Анын саны канча десе, анын саны тууралуу аалымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Азыр айтабыз мына. Ва акаллуху мин Аби Ханифата саласатун сивал имам. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча ошол жамааттын санынын эң азы имамдан тышкары, имамдан сырткары канча киши болсун? 3 киши болсун дейт. Жалпы 4 киши болуш керек дейт. Бирок ошол 3 киши, урматтуу окуучулар, 3 киши жанагы балагатка жеткен, акылдуу, эстүү, имамдыкка жарай турган адамдар болуш керек. Мындайча айтканда, кулдар болсо болот, эркек кул болсо жарайт, мусапырлар жарайт, оруулуулар жарайт, жарай берет. Себеби булар эркек, балагатка жеткен, булар өзү сыяктуу адамдарга же башкаларга имам болууга не болот? Жарактуу болуп эсептелет. Мусапыр мисалга жергиликтүү адамга дагы өздөрүнө сыяктууга дагы имам боло берет да. Оруулуу адамдар эгерде өздөрүнө башкаларга дагы боло берет. Эгерде үзүрлүү боло турган болсо, өзү сыяктуу үзүрүүлөргө имам болууга жарактуу болот. Кыскасы ошол имамдыкка жарактуу адамдар катышыш керек. Андыктан эгерде ал жерде имамдан сырткары имамдыкка жарабай турган адамдар бар болсо, мисалга айталы 3 аял болуп калды. Же балагатка жеткенде 3 бала келип калды. Ошолор менен жума намаз окуйм десеңиз, анда жума намазыңыз жума намаз болуп эсептелбейт. Шарт эмне экен? Жума намазыга, имамдыкка жарай турган адамдардын жанагы жамаатка катышуулары экен. Ва кала итhnani сивал имами. Ал эми 2 имамдын көз карашы боюнча имамдан тышкары, сырткары 2 киши болсун дейт. Жалпы имам менен бирге 3 киши болсун деп жатат да. Бирок фатва ошол Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин несине берилген, сөзүнө берилген, ошон менен амал кылабыз. Ва яжхарул имаму би кираатихи фи ракатайни. Имам ошол жума намазынын 2 рекетинин кыраатын эмне кылат? Жария окуйт. Башкача айтканда үнүнү чыгарып окуйт дейт. Үнүнү чыгарып окуш керек. Ва лайса фихи кираату суратин би айниха. Жума намазда белгилүү бир сүрөнү окуу деген жок. Эменна жума күнү сен жума намазда мана ушул сүрөсүн гана окушуң керек. Мындан башканы окууга болбойт деген андай маселе жок. Каалаган сүрөнү окусаңыз боло берет. Албетте табаррук кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн бир жандантып тирилтип коёюн деп туруп, эгерде биринчи рекетине жума сүрөсүн, экинчи рекетке Мунафикун сүрөсүн, же болбосо биринчи рекетке А'ла сүрөсүн, экинчи рекетке Гошия сүрөсүн окусаңыз жакшы болот. Жакшы, милдет эмес ошолорду окуу, жакшы болот. Пайгамбардын сүннөтүн бир тирилткен болуп каласыз. Вала таджибул джумату ала мусафирин, вала имраатин, вала маризин, вала сабиин, вала абдин, вала а'ман. Китептин жазуучусу жума намаздын
adai şartların баяндап бүткөндөн кийин эми жума намаздын кимге милдет болуу шарттарын, шартул вужуб деп коет, ошо кимге важип болот, фарз болот. Ошону баяндоого киришип жатат да. Андыктан эң биринчи эмне дейт? Мусафирга милдет эмес дейт. Мунун тескериси эмне болот? Жергиликтүү адамга милдет болот деген сөз экен да. Ал икомату би мисрин деп коет. Шаардын тургуну болуш керек. Мына ошол шаардын тургунуна жума намаз окуу эмне болот экен? Милдет болот экен. Мусафир адамдарга эмне эмес? Милдет эмес. Экинчиси вала имраатин, аялга эмес, милдет эмес дейт. Андыктан ошо жума намаз милдет болуу үчүн эркек болуш керек деген сөз чыгат. Эркек жума намаз милдет болуу үчүн шарты эмне экен? Эркек болуу, аялдарга милдет эмес. Вала маридин, оорулуу адамга дагы милдет эмес. Андыктан шарты эмне экен? Сиха, ден соолуктун чын болуусу. Ден соолук чын болсо жума намаз окуу эркек, бала жергиликтүү эркек, анан неме? Ден соолугу чын адам болсо жума намаз окуу эмне болот? Милдет болот. Ал эми оорулуу адамга эмне эмес экен? Милдет эмес. Оорулуу адам дегенде тек гана оорулуу адам гана эмес, ошол оорулуу адамды карап жаткан адамга дагы, дарыгерге дагы бул маселе тиешеси бар. Тек гана оорулуу адамга эмес. Эгерде ошол мисалы айталы дежурный врач. Дежурный врач эгерде жума күнү дежур болуп калсаңыз, бир врач дежур болуп калса, ошондо карайбыз. Эгерде орун басары жок болуп, жанагы ал кетип калса, жанагы оорулууларга зыяны тие турган болсо, анда жанагы кишиге дежурный врачка дагы жума намазга баруу эмне эмес? Милдет эмес болуп калат. Бирок дежурный эмес врачтарга, жеке операцияда катышпай жаткан бир врачтарга, анда аларга дагы жума намазга баруу не болот? Милдет болот. Сөзсүз түрдө алар барыштары керек болуп калат. Аябай жанагындай зарыл адамдын жанын сактап калуу маселесинде шарият уруксат берет жанагы дарыгерлерге жума намазга барбай, ошол операциясын улантууга, же болсо жанагы дежурный врачка жанагы өзүнүн пациенттерини көзөмөлдөп карап турууга. Эгер орун басары жок болсо. Вала сабиин, жана жаш балага дагы милдет эмес. Бул деген сөз ошол жума намаз фарз болуш үчүн адам сөзсүз түрдө эмне болот экен? Балагатка жеткен болуш керек дейт. Вала абдин, кулга дагы милдет эмес. Кулга дегенде ошондуктан азат адам болуш керек. Жума намаз фарз болуш үчүн кандай адам болуш керек экен? Азат адам болуш керек. Кулга милдет эмес. Кудайга шүгүр, биздин доор кулдук доор эмес. Бирок биздин доорда башка нерсе бар. Бул ижарага алуу, жалдоо деген сөз. Мисалга кээ бир адамдардын строительный фирмалары бар. Мына ошол строительный фирмаларына айталы кладчик алышат, шубай турган адамдарды алышат, шкатурщик алышат. Мына ошол адамдарга кандай жума намаздын өкүмү кандай, аларга дагы жума намазга баруу фарзбы, фарз эмеспи деген сөз чыгат. Албетте алымдарыбыздын көз карашы боюнча иш берген адам ошол ишкерлерини жума намазга баруудан тыюуга укугу жок шарият боюнча. Ким иш берген болсо, ошол жума намазга баруучу адамдарды, жума намаз фарз болгон адамдарды тыюуга укугу жок. Болгону бул жерде башка бир маселе бар. Ал маселе эмне? Жанагы иш берген адам ошол канча саат барып жума намазга канча саатты коротуп кетире турган болсо, ошол сааты үчүн акча бербей койгонго укуктуу. Жана ошол жума намазга барган адам дагы ошол акчаны талап кылып алууга неси жок, укугу жок болуп калат. Албетте бизде Кудайга шүгүр бардык элибиз мусулман болгондуктан ошол жума намазга барсаңыз да эле сиздин акчаңызды бере берет толук. Бирок ошондой кыла турган болсо, эгер кандайдыр бир адам ушул нерсеге кадам таштаган болсо, акчаңды бербейм жума намазга барсаң десе, жанагы кишинин мойнуна жума намазга баруу милдет болот да, ошол саатта канча саат кетирген болсо, ошол акчаны талап кылууга укугу калбай калат. Мисалга айталы, жалпы бул эми жанагы саат менен иштеген адамдарга тиешелүү да, объем менен иштегендерге эмес. Саат менен иштеген адамдарга тиешелүү. Мисалга айталы, 8 саатка 800 сом акча бере турган болсо, жума намазга барып келгендиги үчүн 2 саат кетсе, ошондо 600 сом ошол күнү акылуу болот. 200 сомду барып талап кылып, мажбурлап сураганга неси жок, укугу калбай калат. Бирок жума намазга баруу эмне экен аларга дагы милдет болот. Вала ааман, жана сокур адамга милдет эмес дейт.
Андыктан ден соолугу чын болуш дедик, анан көзү көрүш керек деген сөз. Эгерде бир көзү сокур болсо, же көзү алсыз болсо, мындайча зрениясы слабый болсо, алсыз болсо, мындай адамдарга жума намазга баруу эмне болот? Милдет болот. Албетте кээ бир китептерибизде кээ бир сокурлар бар. Жанагы жолду жат билет да, эч бир кыйынчылыксыз жума намазга бара алат. Мындай өзүнүн таягы менен мындаган кылып кете берет го. Мына ошондой адамдарга дагы жума намаз милдет болот дегенде пикирлер не болгон? Айтылган. Бул жанагы көзү сокур дедик. Экиден көзү сокур адам жанагы жума намазга жетелеп барууга адам табабы, таппайбы? Айырмасы жок. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча ал кишиге жума намаз эмне болбойт? Милдет болбойт. Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча эгерде жума намазга ал бара турган адам бар болсо, анда жума намаз алага не болот дейт? Милдет болот деген пикир бар. Fa in hadaru wa sallu ma'an nasi ajza'ahum an farzil waqti. Демек, эгер аталган кишилер мусапыр, аял, оорулуу киши, балагатка жетелегейли, же болсо жанагы кул, сокур киши жума намазга ошол аларга милдет эмес экендигине карабастан жума намазга келип катышып, жума намазды эл менен чогуу окуй турган болсо, учурдагы фарздын ордуна эмне болот? Жетиштүү болот дейт. Башкача айтканда, пешин намазынын ордуна өтөт. Аларга милдет эмес, бирок келип окусалар, ошол пешиндин милдети алардын мойнунан эмне болот экен? Түшөт. وَيَجُوزُ لِلْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ وَالْمَرِيزِ أَنْ يَؤُمُّ فِي الْجُمْعَةِ. Кул, мусапыр, оорулуу адам жума намазга имамдыкка өтүшсө болот дейт. Эгер балагатка жеткен кул, мусапыр же оорулуу киши келип жума намазында имам болсо, не экен? Жума намаз болуп эсептелет. Ошол пешиндин фарзы аны менен да эле не болот экен? Түшөт. وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قبل صلاة العيد ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته. Demek eğer üzürsüz adam cuma günü imam cuma namazını okudan murun üyünde peşin namazını okusa makruh bolot. Birok oşol namaz bolup eseptelet, namazı bolot, namazı durus bolot degen söz. Бул жерде бир канча маселе бар, азыр төмөндөгү сүйлөмдөрдө дагы келет. Бирок муну бөлүп карап, ушундай бир айтып коелу. Birincisi, den sooluğu çın adam, jeki ooruluu adamın cuma günü cemaat menen namaz okuları makruh bolot. Meyli al cuma namazdan murun bolsun je cuma namazdan keyin bolsun, ayırması jok bul maselede. Ooruluu den sooluğu çınbı cuma namazdan murun je cuma namazdan keyin peşin namazın cemaat menen okuları makruh şaharda. Şahar yerinde. Bu bir. İkinci mesele. Den sooluğu çın adamlardan cuma namazlarından murun peşin namazını misalga biri 15'te dep koyulu, je biri 25 ötkün, birden 25 ötkünde peşin namazını oku alуулары dagı ne olup kalat ken? Makruh tahrimi olup kalat. Al emi ooruluu adamlar üçünçü. Ooruluu adamlarga cuma namaz farz emes da. Birok alar oşol cuma namazdan murun okusa da ele bolot. Birok makruh tanzihi olup kalat. Andıktan alarga dagı mustahap, jakşı oşol cuma namazdan keyin anan peşin namazda oku. Bunda uşuntip bölüp karaş gerek bu meseleni. Fa in badalahu ay yahzurul cum'ata fatawajjaha ilayha batalat salatu zuhri inda Abi Hanifata bis-sa'i ilayha. Demek eğer üzürsüz adam cuma namazdan murun peşin namazını okup alıp anan men cuma namazga barayın degen oy kelip cuma namazı közdöy jönösü, oşol jönör menen üydөн çıgarı menen peşin okugan peşin namazı ne olup ketet? Joyulup ketet Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca. Cuma peşin namazda okuvaganday olup kalat da. Mındayça nafılga aylanıp kalat degen söz. Okugan peşin namazının farzı daroo oşol жерде nafılga aylanıp kalat. Al barıp tigi cuma namazga jetebi, jetpeybi ayırması jok. Birok bir şartı var. Şartı emne? Oşol üyünün, korosunun varotasından, eşiginin, darvazasından çıkıp atkan kezde imam kayda boluş gerek, cuma namaz okup jatkan boluş gerek. Şartı oşol. Eğer de korosundan çıkıp atkan kezde imam salam berip cuma namazı bütürüp koygon bolsa, anda peşin namazı joyulbayt. Peşin namazın farzı nafılga aylanbayt. Peşin namazı murunku boydan kala veret. Oşon üçün vakıtlı biliş gerek da. Bizde emi bojomol men aytsak, eğer bir jarımda azan aytılsa, peşinin sünnetini başladık. Mesela Cuma'nın sünnetini degen. 4 rekat sünnette aytalı 5 minutta okuyuz. Biri 35 boldu. Anan 5 minut hutba okudu. Biri 40 boldu. Zaten 5 minut emne okudu? Cuma namazda okudu dedi. Biri 45 boldu. Mına oşol biri 45'te varotasından çıksa
пешин намазы эмне болот экен? Фарзы нафылга айланып калат. Кийин бул балып ал жака жума намазга жетеби, жетпейби, айырмасы жок, пешинди кайра баштан окуш керек болуп калат. Бирок эгер ошондон кийин чыксачы, айталы саат 2-де чыкты мен жума намазга барайын деп. Анда үйүнөн воротадан чыгып жаткан кезде имам хутбаны окуп жуманы окуп бүткөн да. Андыктан пешин намазы не болбойт, жоюлбайт, пешини пешин бойдон кала берет. Бул Абу Ханифанын көз карашы. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله لا تبطل حتى يدخل مع الإمام. Эки имамдын айтуусу боюнча, көз карашы боюнча, барып имамга барып уюбайынча пешин намазы не болбойт дейт, фарзы нафылга айланбайт. Ошол фарзы фарз бойдон тура берет. Барып качан жетип имамга уюй турган болсо, мына ошондо гана окуган пешин намазы неге айланып кетет? Нафылга айланып кетет дейт. ويكره أن يصلي المعذور الظهر بجماعة يوم الجمعة وكذلك أهل السجن. Üzürlü adamlar cuma günü peşin namazın cemaat menen okuları emne bolat eken? Makruh bolat. Oşonda ele tutkundagılar, janagı türmödөгүлөр dagın ошол шаардын айланасында болгон türmölөр бар да шаардын ичиндеги. Мына ошолор дагын cuma günü peşin namazın cemaat menen окуулары makruh болот. Андыктан жалгыз не кылышат? Өздөрү окушат. ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة. Kimde kim cuma günü imamga ne kıldı? İmamga kelip жетишти. Aytalı birinci rekette keldi, ikinci rekette keldi. Kıskası ayırması yok. İmam menen çoğu emnege jetken bolsa аны okuyt, anan cuma namazını emne kılat, ulantat. Misalga ikinci reketke kelip jetişip kalgan bolsa, imam menen bir rekette oşol ikinci rekette okup, imam salam bергенден keyin turat da kalgan ikinci reketini okup cuma namazını toluktap koyot. وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. Eğer de bir kişi cuma namazga kelip taşahhudga jetse, je жаңылуу саждасына jetse, Abu Hanifa men Abu Yusuf'tun köz karaşı boyunca cuma namazını ulantat deydi. Kıskası salam bergiçe jetsеңiz, siz cuma namazga jetdi bolуп эсептелесиз, туруп 2 рекет окуп, ошол cuma namazını toluктап коесуз. Wa qala Muhammad in adraka ma'ahu aksara rak'ati thaniyati bana alayha wa in adraka ma'ahu aqallaha bana alayha zuhra. İmam Muhammed aytты, eğer de ikinci rekettin köpçülük bölügünü jetse, anda cuma namazı ulantat dedi. Başkaça aytkanda, eğer de rüküden murun, je rüküge çeyin, ikinci rekettin rüküsüden murun, je rüküde jetse, al reketke jetken bolup eseptelet da namazını ulantsa bolot deydi. Biroq eğer de ikinci rekette rüküden kiyin eğer jetse, ikinci reketke rükü kılgandan keyin, anda bol kişi peşini okuyt deydi. Fatva biroq Abu Hanifa men Abu Yusuf'un sözüne verilgen. وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته. Eğer imam cuma günü hutba oku üçün çıksa deyt, adamlar namaz okunu jana süйлöөнү toktotuşat, imam hutbаны okup bütkөнгө чейин. Мына ушул süйлөмдө байкап карасаңыздар, эң биринчи эмнени намазды токтотот деди. Бул жердеги намаздан максат ошо сүннөт намаз же нафыл намаздар, мисалга тахиятул масжид намазына. Biz keldik, Tahiyatul masjid namazına je bolsun cuma namazının sünnetini okuy elek biz. Kelip karasak imam minbarga çıkıp kalıptır da. Minbarga çıkıp beyli hutbаны başlay elek bolsa dagın emne kılatken biz namazda okuayız, tahiyatul masjidde okuayız, sünnette okuayız da oturup imamda emne kılışыбыз gerek bolot, uğuşubuz gerek bolot. Biroq eğer de peşin oşo cuma namazının aldığınкы 4 reket sünnetin baştap algan bolsokçu, baştap algan bolsok anda toluk 4 reket kılıp emne kılabız, bütüröbüz. İkincisi val kalam dedi. Kalam söz dagın süylebeyt. Söz dagın ne kılıp aytken süylebeyt. Mana жерде haşiyasında alımlarımız aytat: "Ve ammal kalamu fa innama yakrahu minhu qabla shuru'il khutbati ad-dunyaviyyu lad-diniyyu." Al endi söz tuuralı söz kılsak deyt. Demek oşo hutbаны başlaudan murun bol dünyölük sözdür. İmam minbarga çıktı bir hutbаны başlayalım. Dünyölük sözdür makruh bolot. Dini sözdür makruh emes. Misalga kal azkari ve tasbihi, misalga zikirle tasbihdir deyt. Ve ba'da şuru'i fiha yakrahu mutlaqan. Bir hutbаны başlagandan keyin imam danak tayakta ornatıp hutbаны başlagandan keyin al dünyölük söz söylöysüzbü, dini söz söylöysüzbü bardyk emne bolot makruh bolup eseptelet deyt. Hop. Oşon üçün sözünü ulansan da deyit. Fala takrahu ijabatul azanil lazi yuazzanu bayna yadayil hatib. Andıktan ikinci azanda aytkan kezde imam hutbаны başlayacak da mına oşonu cevabını aytуу ne emes, makruh emes deyit.
Ошол экинчи азанды айтып жаткан кезде азандын жообун айтуу сүннөт да. Ошол сүннөттү аткаруу не эмес, макрух эмес дейт. Азан сүннөтү кандай? Азанчы Аллаху акбар дегенде биз дагы ичибизден өзүбүз Аллаху акбар деп кайталап коебуз. Мына ошол сөздөрдү айтуу эмне эмес экен? Макрух эмес экен. Wa qala la ba'sa bi an yatakallama ma lam yabda bil khutbati. Эки имам айтышты, хутбаны баштаганга чейин сүйлөөнүн зыяны жок деп. Албетте бул жерде биз ошол Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин пикирин алабыз да ошол менен амал кылабыз. Wa idza azana al mu'azzinuna yawm al jum'ati al azan al awwala taraka an-nasu al bay'a wa shira'a wa tawajjahu ila al jum'ati. Эгерде азанчылар экинчи жума күнү экинчи азанда айтышса, адамдар соода сатыкты токтотуп жума намазды көздөй жөнөшөт. Мына ошол биринчи азанда айткандан кийин, жума күнү биринчи азанда айткандан кийин бүт соода сатыктар токтош керек. Эгерде кандайдыр бир адам соода кыла турган болсо, бул макрух болот. Ошон үчүн жанагы балагатка жеткен акылдуу эстүү эркектер жума намаз фарз болгон. Жума күнү ошол азан айтылгандан кийин соода сатыктарынын бардыгын эмне? Күнөөгө батпай, күнөөкөр болбой токтотуп жума намазды көздөй барыштары керек болот. Fa idza sa'ida al-imamu al-minbara jalasa wa azana al-mu'azzinuna bayna yaday al-minbari thumma yakhutubu al-imamu. Имам минбарга чыгып отурган кезде дейт, азанчылар экинчи азанда айтышат имамдын тушуна туруп. Мына ошол имамдын тушуна туруп айтуу дагы өзү сүннөттөрдүн бири болот. Бизде жанагы же оң жагына же сол жагына туруп алышат. Бул жерде ошол имамга туш туруш керек да. Туш туруп азан айтуу жакшы. Summa yahtubul imam. Andan keyin azan aytılgandan keyin imam xutbasını okuyt. Xutbani okuyup bitdi. Fa iza faraga min xutbatihi aqamus salat. Endi xutbani okuyup bitkenden keyin ne kılışat? Namazdı turguzuşat, namazdı okuşat deydi. Vallahu a'lam bis-savab ve ilayhi marja vel ma'ab. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.